أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما حضره الموت قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني بالنار. Sini dulu deh, depan sini. Pas sini biar jangan orang belakang. Nih, ada depan. Belakang saya dulu nih. Biar penuhin. Jadi mau jangan kemana lagi terlambat pada di belakang semua. Nanti maju dulu, maju. Ida ana mutu fa'ahrikuni binnari hatta tad'uni ramadan thumma daruni fil bahri fi yawmi rihin fa'alu fa idha huwa fi qabdatillahi ta'ala qala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta qala makhafatuka فغفر له بها وهو لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وعلى هذا حكاية أن رجلا مات على عهد موسى عليه السلام فكره الناس غسله ودفنه لفسقه فأخذوا برجله وطرحوه في المزبلة. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى مات رجل في محلة فلان في المزبلة وهو
ولي من أوليائي ولم يغسلوه ولم يغفنوه ولم يدفنوه فاذهب أنت فاغسله وكفنه وصل عليه وادفنه. فجاء موسى عليه السلام إلى تلك المحلة وسألهم عن الميت فقالوا له مات رجل في صفة كذا وكذا وأنه كان فاسقا معلنا. فقال أين مكانه؟ فإن الله تعالى أوحى إلي لأجله. قال فأعلموني مكانه. فذهبوا فلما رآه موسى عليه السلام متروها في المزبلة وأخبره الناس عن سوء أفعاله ناجا. Dengerin tuh, kitab salah tuh. Kitab tak, bukan nun tuh. Kitab itu bukan ta. Di kitab ta ya, bukan ta tapi na ya, naja. Anak yang bawa yang parkir doang tuh bilang itu yang bagian depan parkir doang, yang lain-lain semua itu jangan parkiran. Udah itu bukan taja tapi apa itu? Naja Musa Rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum بالثناء والتقبيه. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى صدق قومه فيما حكوا عنه من سوء أفعاله غير أنه تشفع إلي عند وفاته بثلاثة أشياء لو سأل بها مني جميع المذنبين من خلقي لأعطيته فكيف لا أرحمه وقد سأل نفسه وأنا أرحم الراحمين. قال موسى يا ربي وما الثلاثة؟ قال الله تعالى لما دنت وفاته قال يا ربي أنت تعلم إني كنت أرتكب المعاصي وكنت أكره المعصية في قلبي لكن اجتمع في ثلاث خصال حتى ارتكبت المعصية مع كراهة المعصية في قلبي أولها هوى النفس والرفيق السوء وإبليس لعنة الله عليه. وهذه الثلاثة ألقتني بالمعصية فإنك تعلم مني ما أقول فاغفر لي. والثانية قال يا ربي إنك تعلم بأني ارتكبت المعاصي وكان مقامي مع الفسقة ولكن
أحب صحبة الصالحين وزهدهم والمقام معهم حتى أحب إلي من الفاسقين. والثالثة قال إلهي إنك تعلم مني أن الصالحين كانوا أحب إلي من الفاسقين حتى لو استقبلني رجلان صالح وطالح لقدمت حاجة الصالح على الصالح. قال في رواية وحد بن منبه قال يا ربي لو عصوت وغفرت ذنوبي يفرح أولياؤك وأنبياؤك ويحزن الشيطان عدوي وعدوك. وأن لو عذبتني بذنوبي يفرح الشيطان وأعوانه ويحزن الأولياء ويحزن الأنبياء والأولياء. وإني أعلم أن فرح الأولياء إليك أحب من فرح الشيطان وأعوانه فاغفر لي اللهم إنك تعلم إني ما أقول فارحمني وتجاوز عني. قال الله تعالى فرحمته وغفرت له وتجاوزت عنه فإني رؤوف رحيم. خاصة لمن أقر بالذنب بين يدي وهذا أقر بالذنب فغفرت له وتجاوزت عنه. يا موسى افعل ما أمرتك فإني أغفر بحرمته لمن صلى على جنازته وحضر دفنه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ruwiyah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau namanya Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar. Nama beliau adalah Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar. Ini beliau sahabat Nabi yang sangat miskin. Makannya saja mengandalkan pemberian dari Rasulullah SAW. Makannya tuh, makan minumnya itu mengandalkan pemberian dari Rasulullah SAW. Tapi beliau nggak pernah absen dari majlis Rasulullah SAW. Nggak pernah absen. Kemiskinan itu nggak ada alasan buat apa tuh? Buat nggak belajar ilmu agama tuh. Ini Sayyidina Imam Abu Hurairah miskinnya luar biasa. Itu beliau kalau makan, kalau minum mengandalkan pemberian siapa tadi? Rasulullah SAW. Satu waktu ada orang kaya, sahabat tuh, ngasih susu. Ini beliau lagi lapar banget dulu, laparnya luar biasa. Nabi perintahnya, tolong kasihin ke ashabus suffah. Ini ashabus suffah, sahabat Nabi yang sampai di hari ada zuriyahnya di kota Madinah. Di Nabawi yang keren tuh, ashabus suffah sampai di hari itu ada zuriyahnya. Ashabus suffah jumlahnya 70 orang. Miskinnya luar biasa, mengandalkan makan minumnya pemberian dari baginda Rasulullah SAW. Lagi lapar, dari Imam Abu Hurairah disuruh apa tadi? Kasih susu kepada ashabus suffah. Kasih semua tuh. Orang lagi lapar kan ngiler tuh. Ngiler. Pengen minum apa dari itu? Susu. Kemudian sisa segelas. Segelas. Beliau pikir, ya segelas buat siapa ini? Begitu. Lagi lapar.
Sampai Nabi yang minum apa? Buat dia. Ditawarin Rasulullah SAW. Abu Hurairah minum, isyrab. Beliau minum. Masih ada, isyrab, minum lagi. Yang kedua, sampai tinggal dikit Nabi minum. Nabi minumnya belakangan. Sahabat itu yang apa tadi? Yang minum. Baru kemudian terakhir siapa? Rasulullah SAW. Begitu adabnya Rasulullah para sahabatnya itu luar biasa. Jadi sangat menghormati thalabatul ilm itu sampai begitu demikian. Sampai ada ulama yang luar biasa menghormati belajar agama. Sampai beliau nyium kaki belajar agama. Sampai muridnya nanya, bingung. Tuan Guru kok jadi Tuan Guru yang nyium kaki kami semua. Apa beliau? Saya melihat kaki Anda menginjak sayapnya para malaikat. Allah, mulianya kan luar biasa. Yang penting kita niatnya ibtigha mardhatillah tuh, demikian tuh. Jadi ada itu sama, dia begitu. Jadi ketika belajar ilmu agama, niat dari rumah sebelum berangkat apa tadi? Ibtigha mardhatillah, cari redanya siapa? Allah Subhanahu wa taala tuh. Sampai begitu mulianya tuh. Malaikat sampai hamparin tadi apanya? Sayapnya tuh. Buat diinjek-injek oleh belajar agama, subhanallah. Ada ulama demikian yang udah kekasih Allah, waliullah. Dia ngeliat tuh, ini belajar agama, dia datang ke rumahnya apa? Ada ceplakan kakinya, tadi bekas injek siapa tadi? Saya malaikat luar biasa, dicium kakinya, tabarrukan, ambil berkahnya dari belajar agama, subhanallah. Padahal luar biasa ini beliau. Beliau sahabat Nabi yang miskin, tapi gak pernah apa? Tak pernah ninggalin majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafalan hadis beliau begitu luar biasa banyak, sangat banyak. Karena saking banyaknya kan takut apa? Lupa. Kan orang semakin banyak hafalan semakin banyak apa? Lupanya. Semakin nggak ada yang dihafal semakin apa? Lupa. Ente begitu bisa, begitu bisa. Kalau ente nggak pengen lupa jangan apa? Jangan belajar, malas gitu ya begitu. Jadi orang semakin banyak hafalannya semakin apa? Semakin banyak lupanya. Ini beliau takut lupa. Yang beliau hafal dari hadis Rasulullah takut lupa. Langsung kata Rasulullah SAW minta biar hafalan beliau tidak sampai apa? Tidak sampai lupa, tidak sampai hilang. Nabi langsung ambil sorban beliau. Nabi genggam, kemudian Nabi suruh peluk dummahu. Setelah Nabi pegang dummahu, wahai Abu Hurairah, peluk erat ini sorban yang saya telah pegang tadi. Dipeluk erat sama si kalimat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sejak saya peluk sorban yang tadi Nabi pegang dengan tangan mulia Rasulullah SAW, maka aku tak pernah lupa lagi terhadap semua hadis yang aku dapatkan dari beliau. Jadi luar biasa, subhanallah. Saking beliau itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam," dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhida." Dan seorang dia enggak pernah berbuat amal soleh kecuali cuma tauhid doang. Cuma mengesahkan Allah doang. Dalam sesembahan hanya kepada Allah. Tauhid doang di hatinya itu. Diminta kepada siapa? Pada Allah. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sesembahan dia hanya kepada Allah. Di hatinya cuma mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum apa? Berbuat amal saleh belum. Belum ibadah segala macam belum. Cuma di hatinya ada apa tadi? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Lepas itu. Cuma itu doang yang dia punya modalnya. Alamma hadarahul mautu. Dan kala dia berpulang ke rahmatullah, dia meninggal dunia. Nah, sebelum dia berpulang ke rahmatullah, lagi menghadapi sakratul maut, qala li ahlihi, dia bilang kepada istri anaknya, "Idza ana muttu fa ahriquni bin nari." Kalau saya meninggal, nanti bakar saya dengan api. Suruh bakar. Kalau udah dibakar, hatta tad'uni ramadan, sampai kalian membiarkan aku menjadi abu. Jadi kalau saya nanti mati, dia apa yang tadi? Dibakar. Sampai jadi apa? Sampai jadi abu. Tumma daruni fil bahri fi yawmi rihin. Kemudian lempar abu saya di lautan. Kayak dia begitu. Afa'alu. Pas dia meninggal juga dikerjain tuh. Dibakar jenazahnya. Kemudian sampai jadi abu. Abunya dilempar kemana tadi? Ke laut.
Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala. Langsung ini orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kan demikian. Nanti roh kita langsung di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilempar ke dia punya abunya ke lautan, langsung dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman kepada dia, "Ma hamalaka ala ma fa'alta." Ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang mendorong engkau ala ma fa'alta, atas sesuatu yang telah kau kerjakan? Kau nyuruh anak engkau tadi bakar dirinya, kemudian sampai jadi abu dibuang mana tadi? Buang ke lautan. Kok begitu sih? Kata Allah. Qala, apa yang dibawa hadapan Allah? Apa dia bilang? Makhafatuka. Dia bilang, yang saya bawa kepada engkau ya Allah, makhafatuka. Di hati aku ada takut kepada engkau. Jadi di hatinya cuma tauhid kepada Allah. Takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu. Padahal dia belum apa tadi? Belum beramal saleh, belum apa-apain, belum. Cuma di hatinya bukan apa tadi? Tauhid, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faghfara lahu biha. Allah ampuni orang tersebut dengan sebab tadi di hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian tuh. Jadi luar biasa tauhid. Apalagi orang yang di hatinya ada tauhid tapi apa? Sudah beramal saleh, dia berbuat kebaikan segala macam. Orang yang belum ngapa-ngapain aja tapi sudah apa tadi? Bertauhid kepada Allah di hatinya, dia meninggal dunia, dibakar jadi abu, dibuang abunya di lautan, masih dapat ampunan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang mukmin, seorang mukminah, seorang yang beriman kepada Allah, udah berbuat amal saleh. Makanya antum jangan apa? Jangan takut. Dosa banyak, kita punya perbuatan maksiat banyak, pelanggaran hukum terhadap hukum Allah banyak, tapi jangan lupa, jangan khawatir, kita ada pengharapan terhadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah Subhanahu lebih luas daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Sementara dia belum berbuat amal soleh apapun kecuali hanya tauhid doang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ala hada, atas ini hikayatun, ada sebuah hikayat cerita. Anna rajulan mata ala ahli Musa alaihissalam. Seorang laki-laki meninggal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nasu uslahu wa dafnahu li fisqihi. Maka orang semua nggak demen, nggak mau mandiin, nggak mau nguburin karena kefasikannya. Fasik itu an kharij an taatillah. Ente laki-laki, boleh nggak pakai celana pendek? Boleh nggak? Boleh. Ente pakai celana pendek, hukumnya apa? Fasik tuh. Itu namanya fasik. Orang yang keluar daripada apa? Taat kepada Allah. Ente laki-laki, boleh nggak pakai gelang? Gelang bahar boleh nggak? Gelang bahar apa ente? Yang hitam tuh, yang gede tuh. Yang gedenya kayak apa ya? Apa? Kayak belut atau apa? Tahu kan gelang bahar tuh? Nggak boleh pakai tuh gituan tuh gelang tuh. Itu bukan pakaian kita perempuan, pakai gituan tuh. Pakai anting kalau laki-laki? Nggak boleh pakai anting. Pakai giwang lagi, udah ke anting di giwang. Ditindik hidungnya lain, kupingnya lain, bibirnya lain sekarang itu. Tindik laki-laki, nggak boleh, hukumnya haram. Itu namanya fasik demikian tuh. Jadi laki-laki pakai celana pendek hukumnya apa? Fasik. Laki-laki pakai gelang hukumnya apa? Fasik. Laki-laki pakai apa lagi tadi? Pakai apa sih, kalung ya? Nah, kalung yang kayak guguk loh. Budu-budu loh. Itu nggak boleh, itu laki-laki nggak boleh gitu tuh. Pakai jam boleh, pakai jam? Boleh pakai jam tuh, jam silahkan diperbolehkan tuh. Pakai cincin boleh? Boleh, silahkan. Jadi yang perhiasan laki-laki diperbolehkan, tapi jangan pakai apa? Yang Allah larang. Tadi celana pendek dipakai hukumnya apa tadi? Fasik. Ente biasa main futsal tuh, kan pakai apa tuh? Celana pendek, pakai legging tuh, pakai legging. Tahu nggak legging kan? Tahu nggak legging kan? Stocking, bukan stocking, orang susah. Stocking, bukan stocking, legging tuh, legging kan nih. Dalaman yang buat itu tuh, yang buat apa sih legging? Ente nggak ngerti? Terus legging?
Hah? Tari balet lagi. Bukan, legging. Karena apa itu yang kaos tuh? Kan training, orang susah nggak tahu ya. Kok masih legging? Ada yang bingung juga. Legging, itu punya bini nggak sih? Oh ya belum berkawin deh. Kasian. Bini itu kan suka pakai legging tuh. Tahu nggak sih legging kan? Gitu, kayak karet tuh. Nah, pakai gituan, pakai itu. Atau pakai levis lagi main futsal kayak itu siapa? Atau pakai sarung, pakai pangsi apa? Takut buat nyopetin sarung. Jadi itu yang bisa main futsal jangan pakai celana pendek ya. Celana pendek hukumnya apa tadi? Hukumnya fasik tuh, nggak boleh tuh. Ente pakai gelang, pakai apa lagi tadi? Pakai kalung nggak boleh, pakai anting nggak boleh tuh, pakai gelang tadi itu, gelang berharga delapan nggak boleh, atau pakai laki pakai apa? Pakai cincin emas nggak boleh tuh laki-laki. Yang boleh laki-laki sungainya perak, emas cuma buat siapa? Buat perempuan, ya kan emas buat siapa? Mas emas buat emas. Emas buat perempuan, makanya yang pakai siapa itu? Perempuan. Jangan emas buat siapa? Ini kan emas. Jadi fasik nggak boleh pakai cincin emas, pakai apa lagi itu tadi kalung, pakai ranting, pakai segala macam itu hukumnya nggak boleh laki-laki. Yang sering sekarang lagi perlombaan pakai blaster laki-laki itu nggak boleh juga tuh, nggak boleh. Jadi yang laki pasti begitu ya. Jadi tidak diperbolehkan kita melakukan hal yang memang Allah apa? Allah larang. Kita kerjain maka disebut dengan apa? Fasik. Nanti yang ngaji jangan pakai kayak jangan ya. Jadi kalau ente pengen pakai di bawah apa? Dengkul tuh, bawah dengkul. Kalau bisa beli pangsi atau beli celana sekarang tuh yang apa tadi tuh? Training yang Adidas yang ini yang KW. Adidas yang gocap tuh, beli yang panjang tuh, jangan pendek ya. Udah ngaji udah, tapi jangan pakai begitu. Terus perempuan yang pakai jilbab jangan pakai lengan pendek, ya. Perempuan yang udah ngaji nih jangan pakai apa? Lengan pendek, pakai baju apa? Lengan panjang. Terus yang kedua perempuan pakai jilbab, maaf, payudaranya diapain? Tutupin, takutnya nanti Ariel ngotot. Wow. Takutnya begitu yang perempuan yang udah ngaji nih pakai jilbab jangan diapain tuh. Dilihat, ya Allah, jangan ente animasi. Apalagi yang bujangan udah begitu, ngecek 3436 nek. Orang setan semua. Lagi itu setan. Sebelah temannya 32 tuh. Makanya setan. Begitu ya. Jadi yang perempuan yang pakai jilbab jangan diapain tuh, payudaranya jangan diperlihatin. Tutupin pakai apa itu? Pakai jilbab tutupin tuh. Terus yang kedua, perempuan kalau pakai celana panjang atau pakai celana memang yang sekira-kira dia pakai seling keluar, itu apaan tuh? Bajunya diapain? Turunin. Jangan liatin apanya? Pantatnya. Aneh ente sama. Kita kalau naik motor pulang begitu. Aneh pakai mobil kan tuh. Ya Allah. Baru enak udah lihat. Perempuan kayak begitu ya Allah. Jangan yang haji nggak begitu ya. Jadi pakai jilbab biarin tuh. Tutupin payudaranya. Kalau pakai celana panjang tutupin biar panjangan tuh. Jangan sampai ada tuh
Jangan sampai kelihatan tuh dia punya pantatnya tuh, begitu. Kitanya tahan, temen kita nggak tahan. Jadi gitu perempuannya usahain kayak begitu, jangan sampai kelihatan payudaranya. Emang nggak kelihatan, cuma kan jadi nongol begitu kan. Kelihatannya nggak enak lihatnya. Kita bisa dikerokin pulang begini. Kayak begitu ya. Jadi fasik itu adalah tadi apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah tuh. Itu yang laki jangan pakai celana pendek ya. Jangan pakai macam-macam udah ya. Pengen pakai yang tangan nih pakai jam gitu. Pengen apa lagi? Pakai cincin kayak begitu. Cincin yang perak atau perak yang biasa atau yang besi biasa gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Nah, pakai cincin ada pahalanya nih. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, 2 rakaat orang yang sembahyang pakai cincin, nanti pakai cincin di sini jari manis, di apa nih? Kelingking atau di jari manis, jangan di tengah ya, jangan tengah, jangan telunjuk, jangan jempol, balik jempol, di balik pakai semua. Cincinnya yang goceng semua. Jadi itu pakai cincin kelingking atau di mana nih? Jari manis tuh, begitu. Terus kemudian tadi itu sunnahnya pakai apa tadi? Pakai perak sunnahnya tuh. Misalnya ente pakai cincin lagi sembahyang, yang bilang Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau apa? 2 rakaat sembahyang orang yang pakai cincin itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang sembahyang tanpa cincin tuh, begitu. Itu usahain tuh. Ente sebisa aja yang ente punya itu duit kan. Ini goceng, goceng nih. Udah beli yang apa itu? Yang plastik. Kalau terkorok. Tahu kan porakan ada kan? SD itu ya dari 3 sekarang 2 tuh udah porak. Goceng dapat 5. Biar dapat sunnah itu pakai yang besi atau pakai cincin segala macam tuh. Usahain begitu tuh ada sembahyang. Karena 2 rakaat orang yang sembahyang tadi pakai apa? Pakai cincin itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa cincin. Cincin tapi jangan gede-gede. Kecil-kecil aja biar itu jadi manis kelihatannya. Gede-gede berarti segini deh taruhnya deh. Apa yang namanya itu betul sih? Betul sih yang punya Betawi itu? Hah? Pandan, iya, yang gede segini tuh. Ketahuan gue deh kagak. Jelas begitu ya. Jadi fasik itu tadi al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Nah, ini dikatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau ada seorang mati, seorang meninggal dunia. Kemudian orang sekampung nggak mau apa tadi? Nggak mau mandiin, nggak mau makamin. Kenapa demikian? Lifisqihi, karena kefasikan ini orang. Yang pada akhirnya fa'akhadhu birijlihi, diseret kakinya pas mati itu bangkainya, dia punya mayitnya itu. Wa tarahuhu fil mazbalati, kemudian ditaruh di mana? Tempat sampah. Diseret, taruh di tempat sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, langsung Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, kata Allah, ya Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati. Wahai Musa, ada seseorang meninggal dunia di sebuah tempat, ditaruh di tempat sampah. Wa huwa waliyyun min awliyai. Ini kekasih aku, kata Allah. Ya Allah, waliullah tuh. Kata Allah, ini kekasih aku. Allah perintahin, Musa suruh cari itu orang. Ada di tempat sampah. Walam yaksiluhu, walam yukaffinuhu, walam yadfanuhu. Orang sekampung nggak mau mandiin, nggak mau kafanin, nggak mau pemakamin. Jadi mandiin, sembayangin, kafanin, sampai nguburin paling nggak mau semua. Fadhhab anta faghsilhu wa kafinhu wa salli alaihi wa tanhu. Maka kau cari itu orang, kemudian kalau udah ketemu, mandiin, kafanin, sembayangin, kuburin. Ini orang tadi kekasih Allah, kata Allah. Begitu ya. Makanya aneh itu sama. Jangan suka nilai orang dari apa?
dari fisik, dari zahir. Kita nggak tahu kasih Allah. Hatta orang yang baru tobat, ini jangan lihat orang pandang sebelah apa, pandang orang sebelah mata, jangan. Yang orang baru tobat, baru benar, tobat dan nasuha benar, tobatnya kita lihat orang, benar-benar dikembali kepada Allah. Jangan mandang sebelah mata dia. Kita nggak tahu. Kita yang udah benar puluhan tahun, kita nggak tahu. Kita tahu ibadah kita kalah sama dia. Yang baru sehari tobat dengan tobatan apa tadi? Tobatan nasuha. Oke, ini aneh itu sama. Jangan suka mandang orang yang baru kembali kepada Allah, Pak. Dengan pandangan sebelah mata itu nggak boleh begitu. Kita muliain dia, temenin dia, openin dia, nggak boleh kita bilang, ya lu kan baru nanti kembali lagi, nggak boleh begitu. Apalagi dia udah tobatan dengan tobat apa? Tobat nasuha. Kayak teman kita udah tobatan nasuha dia. Hilang 2 hari tidur tepat aja. Ini jadi kalau dia kata nyariin, bukan berapa dia bawa sendok dari rumah Ani. Ada nyari sendoknya, ada yang mau shopping deh. Di rumah hari kelihatan, tempel sakti oleh apa deh. Yang penting masih colek, bukan soleh. Jadi begitu ya, apa teman-teman yang memang belum benar, belum baik, jangan apa itu? Jangan pandang sebelah mata, openin dia, tegurin dia, ajak dia pelan-pelan, sabar, kamu nanti agak sebentar, bentar, terus temenin itu, biar itu balik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi amal soleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya, Nabi Musa, orang-orang sekampung tadi udah apa tadi? Udah nggak mau mandiin, nggak mau kafanin, nggak mau sembayangin, nggak mau kuburin, bahkan ditaruh tempat sampah ada orang. Allah bilang, ini merupakan kekasih aku, kata Allah. Langsung Allah perintahkan, pergi engkau ke kampung itu, kemudian kalau ada ketemu diapain tadi? Dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikuburin. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallati. Nabi Musa langsung datang ke kampung itu. Datang ke tempat itu, wa sa'alahum anil mayyiti. Nabi Musa langsung nanya tentang mayit tadi. Maka mereka semua orang kampung bilang, kelahu kepada Nabi Musa alaihissalam, mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa annahu kana fasiqan mu'linan. Ada orang memang meninggal di kampung ini, sifatnya begini begitu, dan dia orang fasik, mu'linan, fasiknya terang-terangan, mabok, kemudian nyabu, kemudian ganja, kemudian berzina, ngadu ayam, nolong ayam, ngadu jangkrik, semua pokoknya maksiat diapain sama dia, dikerjain semua. Orang kampung tahu semua dia ahli maksiat. Tapi tadi kata Allah apa ini? Ini wali Allah, kasih Allah ini. Allah. Ente itu kampung ente ini orang tukang ngadu ayam, tukang apa? Jangan pas dia meninggal ente, nah nasi surat mah jangan. Kita punya baik sangka, yakin ini orang di akhir umurnya apa? Udah baik, udah kembali kepada Allah. Kita nggak tahu. Lagi dia sakit, dia nggak kenapa, dia kembali kepada Allah. Kita nggak tahu. Pas meninggal, husnul khatimah kita nggak tahu. Jangan ente nggak mau apa? Oh, itu orang-orang fasik. Makanya ente pas bilang isyhadu anna hadal mayyit minal khair, kita bilang apa? Minal khair, bantuin dia, jangan orang kan nggak pernah ini, nggak pernah berbuat baik, orang kan kemarin matinya lagi begitu, jangan. Kita yakinin itu orang apa? Ujungnya husnul khatimah, itu begitu. Makanya antum waktu bilang ada orang yang memimpin tuh isyhadu annahu minal khair, bilang apa? Khair. Kecuali memang kita lihat lagi matinya lagi apa? Lagi misalnya tawuran begitu, ketahuan kan begitu, masa Allahu Akbar kamu atau lagi megang apa itu, megang botol mati ini, ketahuan tuh memang begitu, ujung masuk khatimah udah ketahuan. Tapi kalau dia pernah berbuat dosa, tapi apa kemudian dia sakit lama karena dia dulu pernah berbuat dosa kepada Allah, Allah tegur lewat sakitnya itu sampai dia berpulang ke rahmat Allah, jangan kita buruk sangka dengan dia. Banyak sangka itu orang matinya apa? Husnul khatimah. Dan begitu ya. Langsung saya bisa nanya,
Memang di sini ada orang yang kalau pada meninggal sifatnya begini begitu, kemudian ini orang adalah orang yang fasik yang apa? Terang-terangan dengan kefasikannya. Faqala aina makanuhu, kata Nabi Musa, sekarang di mana dia katanya itu? Tempatnya di mana dia? Fa inna Allah Ta'ala auha ilayya li ajlihi, Allah memberikan wahyu kepada aku karena itu orang. Fa'alimuni makanahu, beritahu aku di mana tempatnya. Fadahabu falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazdalati, mereka semua pergi ke tempat itu orang. Nabi Musa langsung lihat ini orang ada di tempat sampah mayitnya itu. Wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, semua orang kasih tahu Nabi Musa, ini orang dulu bejat di kampung, ini orang dulu berbuat maksiat di kampung, orang tahu semua sekampung. Naja Musa Rabbahu, langsung Nabi Musa apa? Mohon berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Faqala, maka beliau mengatakan, Ilahi amatani bidafnihi wassalati alaihi wa qawmu yashhaduna alaihi syafa'at. Ya Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan aku untuk makamin dia, sholatin dia, mandiin dia, kuburin dia. Sementara satu kaum ini, satu kampung bilang ini orang jahat, setiap hari berbuat apa? Dosa kepada Allah. Ini orang-orang fasik. Sekampung kan tahu semua demikian kerja kefasikannya. Anta a'lamu minhum bit-tana'i wat taqbih. Engkau yang lebih maha mengetahui ya Allah daripada mereka. Kenapa engkau sampai puji ini orang? Sampai tadi kata Allah apa? Waliyullah, kasih Allah. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jud lana bi ijabati ilahi tawasalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنزعني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم
شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.